We are discussing the special connections of three-phase transformers. So can you see the whiteboard? Yes, sir. Okay, so this was the thing that we are discussing in the last class. That is the special connections of three-phase transformers. So one of the connections we took in the last class, that is the Scott connection, where we need two single-phase transformer having special tappings, and it is used for three-phase to two-phase or three-phase to single-phase conversion. Now, special tappings means one transformer should have a tappings at 86.6%. Another transformer should have a tapping at the center, that is at the 50%. So these are the requirement of two single-phase transformers. And if both the transformers had two tappings, like suppose both the transformer has tappings at 50% as well as at 86.6%, then their role can be interchanged. That means always the transformer having 86.6% tap, we use the transformer as a teaser transformer, and the transformer which has taps at 50%, that transformer is used as a main transformer. Now if both the transformer has both the taps, that is 50% and 86.6%, then their role can be interchanged. That means the teaser transformer also can be used as a main transformer, and main transformer can be used as a teaser transformer. So that is the thing. So we have in our laboratory, we have this similar kind of transformers where all the taps in a particular transformer we have. Okay, so then we have to connect like this. The 86.6% tap of the teaser transformer must be shorted with the 50% tap of the main transformer, and another end of teaser transformer and two ends of the main transformer would be connected with the three phases of the supply, that is RYB. And in the secondary side, we have to short to similar polarity to make the neutral, that is N2, and from other two terminals we have to take the two phase supplies, that is V1 and V2. Okay, and why it is called a two phase supply? Because we are getting two phases V1 and V2. Not only that, the voltages at the terminals that we get the V1 and V2 will be same. Not only that, they will have a 90-degree phase displacement or the 90-degree phase difference between these two voltages. So that is the criteria to be a two phase system. Two phase system hote gele দুটো ফেজ থাকলেই হবে না, দুটো ফেজের ভোল্টেজ গুলোকে ব্যালেন্সড হতে হবে, মানে ভোল্টেজ গুলোকে সমান হতে হবে, এবং ভোল্টেজ গুলোর মধ্যে 90-ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হতে হবে। ঠিক যেভাবে আমরা বলি থ্রি ফেজ সিস্টেম ব্যালেন্স মানে কি, থ্রি ফেজে তিনটে ফেজের ভোল্টেজ সমান এবং তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 120 ডিগ্রি। সেক্ষেত্রেও ঠিক তাই, ভোল্টেজ গুলো টু ফেজের ভোল্টেজ গুলো সমান হবে এবং তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি হবে। তো এইটা আমরা আগের দিন বলেছিলাম, but we haven't proved that. So how we are getting the two phase supply from this three phase input supply, or vice versa? So vice versa thing I will not prove, that I will leave for you to prove. So one thing that I will prove, that is the three phase to two phase. Okay, so let us go for that. So if you have any question, you can ask me, otherwise I will continue. Okay, so let us make some names of this. Suppose this point which I have connected with R is A, this point is B, and this point is C, and the shorted terminal, that terminal I am
naming as a D. So these are the terminals. So, and in the secondary side, we will use small letters. So better write here, it is small a. Okay. And suppose here it is, let us take small b. Okay. And here also we can write A1, A2 and B1, B2. So that means we are shorting B1, B2 and A2, and we are bringing out the terminals from A1 and B1. তো এইভাবে আমরা নামকরণটা করলাম। এবার এই কানেকশনটাকে আমরা একটু অন্যরকম ভাবে ড্র করতে পারি। কিভাবে না, you see, for the teaser transformer, one part of the winding is being used. Okay, teaser transformer এর ক্ষেত্রে একটা টার্মিনাল একটা পার্ট অফ দ্য ওয়াইন্ডিং ইউজ হচ্ছে না, সেটা কোনটা? Between D and the not connected terminal, isn't it? So that means some portion of the winding is not being used, so I will not draw in actual diagram. Okay, only I will draw A to D. এই পোর্শনের কয়েলটাকেই শুধু আমি ড্র করব। তাহলে ফার্স্ট let us draw the portion of the coil which is actually being used, that is A to D. So these are the coil which is actually being used for the teaser transformer. And for the main transformer, I will draw like this. And for main transformer, the total winding is being used, but it is tapped at the middle. So this is the D terminal. So these are the 4 terminals that we have also shown in the previous diagram. Now we have 3-phase supply, that is RYB, red, yellow and blue. And how the connection is being made? So this red to A, you just mention if I am wrong. So I have connected red to A, Y to B. So this Y to B and blue to C. Okay, another thing we have not drawn here, that is the secondaries. So here we have one secondary, that is A1, A2, and here we have another secondary which is B1 and B2. So these are the 2 secondaries. In between we have the core. We have core. Okay. So is it okay? আগের যে ফিগারটা, আগের যে ডায়াগ্রামটা, তার সাথে এটা ম্যাচ করছে তো? You just check whether I have done correctly or not. So only I have drawn in a different way. That is the change. You just tally both the diagrams. কি দুটো ঠিক আছে তো? I'm not getting any answer. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Acha, one thing I should mention here, that I heard that you have an exam from 8:30. Am I right? Yes, sir. Okay. But I'll request you don't prepare for the subject right now. If you have any notes, you just keep aside. যে পরীক্ষাটা 8:30 থেকে আছে, সেই প্রিপারেশনটা এখন নেওয়ার কিন্তু দরকার নেই। So this is the regular class and you have to attend this. Okay. Anyway, so তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এইটা আর আগেরটা ডায়াগ্রামটা এক। তো এবার একটা জিনিস আমরা দেখি যে তোমার
ধরো একটা ভোল্টেজ যেটা এবি এর মধ্যে এক্সিস্ট করছে, এ আর বি, যেটা ইনডাইরেক্টলি কানেক্টেড। হ্যাঁ, এবি তো ডাইরেক্ট কানেক্ট না, এবি এর মধ্যে দুটো পার্ট অফ দ্য কয়েল আছে, একটা হচ্ছে এবি আর একটা ডিবি। তো ইফ আই ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট দ্য ভোল্টেজ ভি এবি, so how we can represent that? এই ভোল্টেজটাকে যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? How can you write this voltage? বলো। এই যে এই ভোল্টেজটা মানে ভি ভি এইটা হচ্ছে আমার ভিএবি, এই ভোল্টেজটাকে আমি লিখতে চাইছি, এটা আমি কি করে লিখতে পারি? কুইক, তাড়াতাড়ি বলো। So these are the simple thing that I'm asking. So you VA should minus VB. VA স্যার ওই ভি আর এ ভি আর ওয়াই in terms of phase voltages, not the line. কয়েলের ভোল্টেজ গুলো দেখো, হ্যাঁ কয়েলের ভোল্টেজ গুলো স্যার হচ্ছে √3 টাইমস করে। না √3 টাইমস কেন হবে? না কত √3 টাইমস হবে টাইমস সেটা আমি জানি না তো। VAD আচ্ছা, minus আচ্ছা, এগুলো- VBD. VAD প্লাস VBD, হ্যাঁ ভিএডি প্লাস ভিভিডি। না Yes, sir. VAD প্লাস VDB, নট VBD, ডিবি ডিবি তাই না? DB, আমরা উল্টো তো দিক- একটা দিক হ্যাঁ। দিয়ে যাব, আমরা A থেকে Yes, শুরু sir. করে ইটস লাইক আ KVL, so we'll start from A then go to D, so you'll get VAD, then D to B, so you'll get VDB. So this is the simplest way by which we can represent VAB, isn't it? Okay, is it okay? Now this means if I want to represent BD, so that sign will be opposite, because VDB and VBD is just phase, opposite phase, so the negative sign we have to incorporate. Okay, so that means what is VAD? VAD is VAB plus VBD. This thing we can write. কি বুঝতে পারছো আমি কি বলতে Yes, sir. চাইছি? এবারে VAB টা কি অ্যাকচুয়ালি? VAB ভোল্টেজ কোনটা? ভিএবি টা অ্যাকচুয়ালি স্যার আর ওয়াই যেটা হয়েছে ওটা লাইন ভোল্টেজ। হ্যাঁ, তাহলে লাইন ভোল্টেজ এটা, তাই না? আর VBD টা অ্যাকচুয়ালি কি? হ্যাঁ স্যার ফেজ ভোল্টেজ। হ্যাঁ, না ভি আর ওয়াই বাই √3 না ফেজ ভোল্টেজ। VBD টাও না, VBD টা ফেজ ভোল্টেজ নয়, এখানে থ্রি ফেজের কোনো ভোল্টেজই নেই, থ্রি ফেজের কোনো নিউট্রালই নেই, তো থ্রি ফেজের ভোল্টেজ কোথা দিয়ে পাবে? এই যে ডি পয়েন্টটা কি আচ্ছা, নিউট্রাল নাকি? আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ডি পয়েন্টটা তো কোনো নিউট্রাল না নয়, নিউট্রাল নয়। তাহলে তাহলে ফেজ ভোল্টেজ কোথা দিয়ে পাচ্ছ তো? দেখো, আমি যদি VBD না বলে বলতাম VBC, তাহলে VBD টা কি VBC এর হাফ, এটা তো বলতে পারি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ওর মাঝখানে হ্যাঁ। রয়েছে, এবার VBC টা কি? হ্যাঁ হ্যাঁ VBC টা কি? ভিবিসি টা হচ্ছে ভি ওয়াইবি যেটা লাইন ভোল্টেজ, VBYB. another VC line টা হচ্ছে voltage, ওয়াইবি লাইন ভোল্টেজটা। তাই তো, another line voltage, so VYB. একটু YB না BY সেটা চেক করে নিও, যাই হোক VYB আমার আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে VYB। আচ্ছা, এইবারে লাইন ভোল্টেজ গুলো আমি আঁকি, বুঝতে পেরেছো তো? লাইন ভোল্টেজ আমরা কিভাবে জেনারেলি আঁকে এঁকে থাকি আমরা, বলো? আমরা জানি যে লাইন ভোল্টেজ গুলো ব্যালেন্স,
আমরা স্টার ফর্মেও লিখতে পারি বা ডেল্টা ফর্মেও আঁকতে পারি, যেভাবে খুশি আঁকতে পারি। 120 ডিগ্রি অ্যাপার্ট। হুম, হুম। 120 ডিগ্রি অ্যাপার। তাহলে এটা হচ্ছে আমার ভি আর ওয়াই, এটা ভি ওয়াই বি, আর এটা হচ্ছে ভি বি আর। তাই তো, এই তিনটেই তো লাইন ভোল্টেজ। আচ্ছা তাহলে ভি এডি কি করে পাবো? ভি আর এর সাথে কি যোগ করতে হবে? ভি ওয়াই বির হাফ যোগ করতে হবে, ভি ওয়াই বির হাফটা যোগ করতে হবে। ওকে, তো সেটা যোগ করে ফেলো, তাহলে কি হয়? তার মানে এরকম হাফ একটা যোগ করতে হবে। এইটা হাফ যোগ করো দেখি। তাহলে এখান থেকে এই এলো, এই এখান থেকে এই, এবার তাহলে এখান থেকে আমি যদি লাইন টানি, তাহলে সেটাই হচ্ছে রেজাল্টেন্ট, তাই না? এটা তাহলে কি, এই অ্যারোটা আঁকলাম, এটা কি? VAD ভিএডি। এটা ভি বিওয়াই এর উপর 90 ডিগ্রি। আমরা প্রুফ করে দেখাতে পারি কেন 90 ডিগ্রি হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে ভিএডি যে ভোল্টেজটা হলো, সেটা বেসিক্যালি কিন্তু ভি ওয়াইবির সাথে 90 ডিগ্রিতে আছে। ওকে, সেটা আমরা কি করে প্রুভ করতে পারি? আমরা ফেজার ডায়াগ্রাম মানে ফেজার আমরা সামেশন তো করতেই জানি। তাহলে এটা সামেশন করে দেখো না অ্যাকচুয়ালি কত হয়, করে দেখো। কি এটা করো সবাই? এটা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ, এটাও লাইন ভোল্টেজ, কিন্তু লাইন ভোল্টেজের হাফ। তাহলে আমরা জানি যে এইটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার 2 ভিএল, রিয়েল বাই 2 কস আলফা। আলফাটা কি? আলফাটা কত কত ডিগ্রি? 90 90 ডিগ্রি। আমরা তো ওই অ্যাঙ্গেলটা তো জানি না, আমরা তো আন্দাজে লিখলাম, অ্যাঙ্গেলটা তো বার করতে হবে। তো রেজাল্টেন্টেড অ্যাঙ্গেল, রেজাল্টেন্টেড অ্যাঙ্গেল এখন তো এর tan ইনভার্স কত বার করতে হবে, তাই না? তাহলে ধরো এটা আমি জানি না, এটা তো আমি ডিটারমিন করছি। আগে দেখি যে এই ভ্যালুটা কত হয়, তারপর অ্যাঙ্গেলটা দেখছি এই ভিএডি এর ভ্যালুটা কত হয়। এই এই অঙ্কটা করে ফেলো। কত হচ্ছে দেখো। তাড়াতাড়ি। cos 120 মানে কত? -0.5 আরে বাবা, হাফ ভিএল স্কয়ার বাই 2 মাইনাস না প্লাস? মাইনাস মাইনাস কি করে হবে? চেক প্রপারলি। ওকে, কারেক্টলি করো এটা সবাই।
আর যদি না পারো তাহলে অন্যরকম ভাবে করতে পারো, যেভাবে আগের দিন শেখালাম, রেক্ট্যাঙ্গুলার টু পোলার ফর্মে, পোলার টু রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্মে করে করতে পারো। √3/2 VL হচ্ছে স্যার। একটু আগে বললে যে এটা 0.5। না না স্যার, টোটালটা করে √3/2 VL হচ্ছে। √3/2 VL হ্যাঁ স্যার। মানে কত? এটা হচ্ছে 0.866 হ্যাঁ VL। আচ্ছা, এবার অ্যাঙ্গেলটা বার করো। অ্যাঙ্গেল বার করার কি ফর্মুলা? অ্যাঙ্গেল কিভাবে বার করে বলো? phi সমান tan inverse y/x। কত? কি tan inverse y/x? কি পাচ্ছ না কেউ, নাকি আমি এত লেটে রেসপন্স পাচ্ছি কেন বুঝতে পারছি না আমি। If you don't understand, then you take this as a reference, zero reference। এখানে ধরো জিরো, এটা তো জিরো যদি হয় তাহলে ভি, এই যে যেটা আছে হাফ অফ ভি ওয়াই বি, এটা কি? এটাকে যদি আমরা লিখি তাহলে হাফ অফ ভিএল উইথ অ্যাঙ্গেল 0°, যেহেতু এটা 0° রেফারেন্সে আছে। আর একটা ভেক্টর কি আছে, ভি আর ওয়াই। তাহলে এই ভেক্টরটা কি? এই ভেক্টরটা 120°তে আছে, তাহলে ভিএল উইথ অ্যাঙ্গেল 120°। এবার এই দুটোকে সাম করতে হবে। এই দুটোকে সাম করা মানে হচ্ছে ভিএল 120° প্লাস হাফ অফ ভিএল 0°। এবার এটা পোলার ফর্মে আছে, এবার রেক্টাঙ্গুলার ফর্মে নিয়ে যাও এটাকে। এইভাবেও করতে পারো। রেক্টাঙ্গুলার ফর্মে নিয়ে গেলে ভিএল 120° কি হয়? বলো। -1/2 মাইনাস হাফ প্লাস 0.866 J। ওকে। আর এটাকে আর হাফ BL/2, যেহেতু 0°, তাহলে ওটা হাফ BL/2 হবে। ঠিক আছে, তাহলে এটা একদমই সোজা। তাহলে এটা কি হলো, 0.866 VL হলো না? এবং যে অ্যাঙ্গেলটা কি বলছে, যে অ্যাঙ্গেলটা বলছে ওটার সাথে 90°তে আছে। কার সাথে 90°তে আছে? না, যেটাকে আমি রেফারেন্স ধরেছি, মানে এর সাথে এটা নিশ্চয়ই 90°তে আছে, সেই জন্য এটা যে হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? কি বুঝতে পেরেছো সবাই, না বুঝতে পারোনি বলো? হ্যাঁ স্যার। Whichever method you find suitable for you. So this is one method by rectangular to rectangular conversion. So this is how we can prove that the voltage that will be generated will be at a 90° angle. Okay. And it will be 0.866.
VL, তাহলে VAD এর ভোল্টেজটা তো কম। VAD এর ভোল্টেজটা কম। দেখো এখানে VBC এর ভোল্টেজটা হচ্ছে কিন্তু ফুল VL, যেহেতু VBC টা ডাইরেক্ট লাইন ভোল্টেজের এগেনস্টে আছে, তাহলে VBC এর ভোল্টেজটা কিন্তু VL, কিন্তু VAD এর ভোল্টেজটা 86.6%। সেই জন্যই আমরা অ্যাকচুয়ালি 86.6% থেকে ট্যাপ করছি। আদারওয়াইজ কি হতো বলতো, আমরা কেন 86.6% এ ট্যাপ করছি টিজার ওয়াইন্ডিংটা? স্যার আরেকবার বলুন সেই জায়গাটা। 86% হলো। না, আমার VAD এর ভোল্টেজটা আমরা দেখলাম যে VAD এর ভোল্টেজটা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজের 86.6%। হ্যাঁ আর VBC এর ভোল্টেজটা কিন্তু ফুল যেটা ভোল্টেজ লাইন ভোল্টেজ সেটাই। তো এখানে তো বেসিক্যালি আমার এই দুটো ফেজই তৈরি হচ্ছে, একটা VL আর 0.866 VL। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা কেন তাহলে এই যে আরেক টিজার ট্রান্সফরমারটাকে 86.6% এ ট্যাপ করেছি? আচ্ছা, এই ভোল্টেজটা যাতে আমার তার কারণ হচ্ছে ভোল্টেজ পার টার্ন বা ইএমএফ পার টার্নটা যাতে সেম থাকে। বুঝতে পেরেছো? সেম থাকে। হ্যাঁ, যদি ইএমএফ পার টার্নটা সেম থাকে তবেই সেকেন্ডারিতে আমরা ব্যালেন্স ভোল্টেজ পাবো। গট ইট? স্যার এরকম কি Yes, sir. বলা যায় যে আপনি যে ওই যে ফেজ ডিসপ্লেসমেন্ট মানে দুটো ফেজের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে 90 ডিগ্রি করার জন্য এটা করা হয়েছে? 90 ডিগ্রি করার জন্য? মানে টু ফেজ করার জন্য যে 90 ডিগ্রি যেটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেইটা ফুলফিল করার জন্য 86.66 এই পার্সেন্টেজে গিয়ে না, 90 কানেকশন করতে হবে। ডিগ্রিটা তো দুটো তো একসাথেই এসছে আমার 90 ডিগ্রিটাও এসছে, আবার 86.6% ভিএলটাও তো একই ভাবে এসছে আমার। আমি তো শুরু থেকে ধরে নিইনি কোনোটাই। বুঝতে পেরেছো? এখানে কি আমি কোথাও আচ্ছা। ধরে নিয়েছি? কিছু ধরে নিইনি আমি এখানে, তাই নাকি? না, আমি বলতে চাইলাম যদি উল্টো দিকে যদি ভাবা আমি হয় আমি যে দেখো এখানে যদি হ্যাঁ যদি বলো। ওই মানে যদি কানেকশনটা ধরুন ওই দেখো আমি এখানে কি কি যোগ করেছি 86.66% ভালো যদি করে না এটা ফলো কানেকশন করো, করে এখানে ভালো করে ফলো করো। আমি যোগ কি কি করেছি? VRY তার সাথে হাফ অফ VYB যোগ করেছি। হুম তো এখানে তো কোনোটাই আমি কোনো ফেজের কোনো ব্যাপার নেই। একটা লাইন ভোল্টেজ আরেকটা লাইন ভোল্টেজের হাফ আমি যোগ করেছি। হ্যাঁ তার সাথে তো 86.6% কোনো ব্যাপার নেই। বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? এই যোগটা এখানে আমরা হ্যাঁ একটা স্যার ট্রান্সফরমার দিয়ে করছি, অন্যভাবেও করতে পারতাম। জাস্ট দেখো একটা ভেক্টর, এই যে VRY আর VYB এদের মধ্যে 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রয়েছে এবং ভোল্টেজ দুটো ব্যালেন্সড। কেন? ওরা একটা 3 ফেজ সিস্টেমে দুটো ভোল্টেজ, দুটো লাইন ভোল্টেজ। এবারে আমি একটা ভোল্টেজ নিচ্ছি VRY আর একটা ভোল্টেজের হাফ নিচ্ছি, করে যোগ করছি। এখানে তো আমি আগে থেকে ধরে নিই যে আমি 86.6% ট্যাপ করছি। তাহলে আমি এটা হাফ এই জিনিসটা যোগ করে দেখছি যে আমি এই 86.6% আসছে ভোল্টেজ ভ্যালুটা, এবং এটা আসছে আমার 90 ডিগ্রি। তো 90 ডিগ্রি যেহেতু এসছে, তাহলে এটা আমি একটা সেকেন্ড মানে টু ফেজ সিস্টেমে ইউজ করতে পারি। আর 86.6% আসাটা বরং আমার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ? না, একটা ট্রান্সফরমারকে আমার 86.6% এ ট্যাপ করতে হবে এবং সেই ট্রান্সফরমারের বাকি পোর্শনটাকে আমি ইউজ করতে পারবো না, কারণ আমার ভোল্টেজ পার টার্নটাকে সেম রাখতে হবে।
বুঝতে পেরেছি আমি কি বলতে চাইছি? কিন্তু অন্যদিকে হচ্ছে আপনার নর্মাল ট্রান্সফরমার নিয়ে তো আমরা এই কাজটা করতে পারবো না, কারণ ওই জায়গা থেকে ট্যাপিংটা আনতে পারবো না। তো তাহলে আগের থেকে ট্যাপিংটা করে রাখতে হবে। আগে থেকে ট্যাপিংটা করে রাখতে হবে, আগে থেকে ট্যাপিংটা তার করে মানে রাখতে হবে। যদি এরকম আমার যদি মানে এরকম কাজ যদি করতে হয়, তাহলে আগে থেকে আমার মানে ট্রান্সফরমার তৈরির সময় আমাকে এটা বলে দিতে হবে যে এটা করে অবশ্যই রাখতে হবে। অবশ্যই ট্রান্সফরমার বানানোর সময় বলে দিতে হবে। অথবা দুটো যদি আনইকুয়াল ট্রান্সফরমার হয়, মানে একটার যে ভোল্টেজ আরেকটার ভোল্টেজ ধরো 86.6% অলরেডি করা আছে, সেক্ষেত্রে হতে পারে। হয়তো ট্যাপ আচ্ছা, নেই, তাহলে তো আনইউজ পার্সেন্ট তো থাকছে না। হ্যাঁ আনইউজ পার্সেন্ট থাকছে, মানে আনইউজ পোর্শনটা তাহলে থাকছে না, সেক্ষেত্রে তো ট্রান্সফার হুম আনইউজ পোর্শন থাকছে না, হুম কিন্তু ট্রান্সফরমারটা আনইকুয়াল, এবং সেরকম ট্রান্সফরমার তুই পাবি কিনা হুম সেটাও একটা ব্যাপার। ডিফিকাল্ট, পাওয়াটা ডিফিকাল্ট। ওকে, সো এই ধরনের মানে রিকোয়ারমেন্টটা এইটাই আর কি, যে তোমার টিজার ট্রান্সফরমার যেটা হবে সেটা তোমার 86.6% ট্যাপ থাকতে হবে, আর মেইন ট্রান্সফরমার যেটা হবে সেটা 50% ট্যাপ থাকতে হবে, না হলে হবে না। মানে Okay? না হলে হবে না বলতে হচ্ছে 90 ডিগ্রি ফেজ অ্যাপার্টটা হবে না, অন্য কিছু হবে। হ্যাঁ, 90 ডিগ্রি না হলে আমি তো টু ফেজ সিস্টেম বলতে পারবো না, না ব্যালেন্স টু ফেজ সিস্টেম তো তোমাকে তৈরি করতে হবে, সো দ্যাট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য স্পট কানেকশন। ওকে, সো নাও what we'll do, we'll try to take the MMF balance, try to do the MMF balance. So that means এবার আমরা সেকেন্ডারিতে যে টু ফেজ সিস্টেমটা হলো V1 আর V2, এই সেকেন্ডারিতে আমরা লোড দেব। টিজার প্রাইমারি মানে এখানে একটা লোড দিলাম, এবার এখানে একটা লোড দিলাম, দুটোকে আমরা লোড করব। ধরো এই লোড কারেন্টটা হচ্ছে আই বিসি, এই লোড কারেন্টটা ধরো আই এডি। ওকে, সিমিলারলি তার যে রিফ্লেকশনটা প্রাইমারিতে আসবে সেটা হচ্ছে আই ক্যাপিটাল এডি, আর তার যে রিফ্লেকশনটা এখানে আসবে সেটা হচ্ছে আই ক্যাপিটাল বিসি। রিফ্লেকশন বলতে রেফার্ড কম্পোনেন্ট, আগের দিন আমি বলেছিলাম তোমার এ পড়াতে গিয়ে, টারশিয়ারি বাইন্ডিং পড়াতে গিয়ে, যে এমএমএফ ব্যালেন্স মানে কি না, যখন সেকেন্ডারিতে কোনো কারেন্ট ফ্লো করে সে একটা এমএমএফ জেনারেট করে, সেটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য প্রাইমারিতে অ্যাডিশনাল কারেন্ট ফ্লো করে, দ্যাট ইজ দ্য লোড কম্পোনেন্ট অফ কারেন্ট। এখানেও ঠিক তাই, আই যে স্মল এডিটা যে তৈরি হচ্ছে সেকেন্ডারিতে, টিজার সেকেন্ডারিতে, সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আই ক্যাপিটাল এডি ফ্লো হবে প্রাইমারিতে এডি কম্পোনেন্টের মধ্যে, পোর্শনটার মধ্যে। ওকে, সো এইভাবে আমরা, তো এমএমএফ ব্যালেন্স যদি আমার এখানে দেখাতে হয় তাহলে কি দেখাতে হবে না, সেকেন্ডারিতে যে এমএমএফটা তৈরি হচ্ছে মানে এডি পোর্শনটায়, টিজার ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি পোর্শনটায়, সেটা হচ্ছে আই স্মল এডি। ওকে, এবং প্রাইমারিতে যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা কি, বলো তো? ধরো দুটো ট্রান্সফরমার আছে, ট্রান্সফরমার দুটো হচ্ছে ইকুয়াল, আমি ধরে নিলাম ট্রান্সফরমার দুটো ইকুয়াল, n1 is to n2, n1 is to n2 নাম্বার অফ টার্নস রয়েছে। এবারে তার মধ্যে একটা টিজার হিসেবে ইউজ হচ্ছে, একটা মেইন ট্রান্সফরমার হিসেবে ইউজ হচ্ছে। ওকে, বুঝতে পারছো?
তাহলে টিজারের জন্য এমএমএম ব্যালেন্সটা কি হবে আর মেনের জন্য এমএমএম ব্যালেন্সটা কি হবে? টিজারের এমএম ব্যালেন্সটা কি হবে বলো? আমি ধরে নিলাম যে সেকেন্ডারিতে আইএডি কারেন্ট যাচ্ছে স্মল এডি, আর এর সেকেন্ডারিতে আই স্মল বিসি কারেন্ট যাচ্ছে। তাহলে টিজার প্রাইমারিতে কত কারেন্ট যাবে এবং সেই এমএমএম ব্যালেন্সটা কি হবে? কারেন্টটা অবশ্য আমরা ধরে নিয়েছি যে আই ক্যাপিটাল এডি, কিন্তু নাম্বার অফ টার্নস কি হবে? হাফ অফ N2। N2 কেন হবে? প্রাইমারি নাম্বার অফ টার্নস তো N1। হ্যাঁ স্যার, এটা 86 বলো। So it will be 0.866 N1. 86 point It will be 8.866 N1, not full N1. Though for the main transformer it will be N1 only. 0.5 না না 0.5 নয়, বিসি মানে তো পুরো কারেন্টটা বি থেকে সি এর মধ্যে দিয়ে যেটা যাচ্ছে। আর পুরোটা yes yes So this is the MMF balance. MMF balance টিজারের জন্য এবং মেইনস এর জন্য। তাহলে এখান থেকে আমরা একটা জিনিস পাবো, সেটা হচ্ছে আই এডিটা কি করে বার করতে হয় সেকেন্ডারি লোড কারেন্ট জানা থাকলে। সেটা হচ্ছে 1/0.866, সেটা করলে হয় 1.155 IAD N2/N1। সিমিলারলি IBC টা সোজা এই। So these two things will be required. 1.15 একটা মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর শুধু গুণ হয়েছে। হ্যাঁ, ওই যে 1/0.866 টা আসবে, এটার জন্য 1.155 এই ফ্যাক্টরটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে টিজার ট্রান্সফরমারের ডিফারেন্স। যেহেতু ওর পুরো পোর্শনটা ইউজ হচ্ছে না, না সেকেন্ডারিতে ইউজ হচ্ছে পুরোটাই, সেই জন্য N2। সেকেন্ডারিটা পুরোটা ইউজ হচ্ছে কিন্তু প্রাইমারি পুরোটা ইউজ হচ্ছে না। প্রাইমারি 86.6% ইউজ হচ্ছে, সেই জন্য ওই জিনিসটা এলো, ওই ফ্যাক্টরটা এলো। তাহলে স্যার এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যদি আমি দুটোতে সমান লোড থাকে, ইন দ্যাট কেস তাহলে আমার টিজার ট্রান্সফরমারটা লোডিংটা বেশি হবে। হুম হুম হবে। ইকুয়াল লোড যদি থাকে দুটো আমার, তাহলে টিজার ট্রান্সফরমারটা লোডিংটা বেশি হচ্ছে। হ্যাঁ হবে। সেটাই। লোডিং কারেন্ট কিরকম আছে না আছে সবকিছু ডিপেন্ড করবে হচ্ছে তোমার মানে এদের সেকেন্ডারিটা কিভাবে তুমি লোড করছো তার উপর। ওকে, সেইগুলোই আমরা স্যার ক্যালকুলেট করব। আমার যেটা এখানে কোশ্চেন যে, বলো। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। না মানে আমার লোডটা তো ব্যালেন্স থাকছে না, হয়তো ফেজটা ব্যালেন্স হচ্ছে ভোল্টেজটা, বাট কারেন্টটা তো আমার হ্যাঁ, লোড মানে ব্যালেন্স balance হতে থাকছে না। পারে, লোড আনব্যালেন্স হতে পারে, বুঝতে পেরেছো? লোড না স্যার সবসময় মানে লোড ব্যালেন্স লোডের ক্ষেত্রে যদি হয়, ব্যালেন্স লোডের ক্ষেত্রে তোমার আমি আনইকুয়াল ধরে নিচ্ছি কারেন্ট স্যার যাবে আমার সেকেন্ডারি, প্রাইমারিতে, তো যেতেই হবে। হ্যাঁ প্রাইমারি ওটাই যে আনইকুয়াল কারেন্ট যে ওটাই, হ্যাঁ যেতেই হবে। তুমি একটা আচ্ছা স্যার। পেসকে কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছ, একটু তো আনইকুয়াল সহ্য করতেই হবে ট্রান্সফরমারকে, তাই না? সবকিছু ব্যালেন্স করতে চাইলে তো হবে না। তুমি তো মানে 3 ফেজ থেকে 2 ফেজ সিস্টেম পাচ্ছ, তুমি কি করে ব্যালেন্স করবে বলো? ব্যালেন্সিংটা হয়তো হবে। ওকে, এবার যেটা আমরা করব, তাহলে এখানে যে কারেন্ট দুটো পেলাম IAD আর IBC, সেই কারেন্ট দুটো কি? সেই কারেন্ট দুটো হচ্ছে ফেজ কারেন্ট।
তাই না? ট্রান্সফরমারের যে দুটো ট্রান্সফরমার আমরা ইউজ করছি তার দুটো প্রাইমারি ফেজ কারেন্ট। হ্যাঁ, ডিজার ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি ফেজ কারেন্ট হচ্ছে আই ক্যাপিটাল এডি, আর মেন ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি ফেজ কারেন্ট হচ্ছে আই ক্যাপিটাল বিসি। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাকচুয়ালি লাইন কারেন্ট গুলো তাহলে আমরা কি করে পাবো? ধরো এখানে একটা লাইন কারেন্ট, এই লাইন কারেন্টটাকে আমরা কি নাম দিতে পারি? কোথা থেকে কোথায় ফ্লো করছে? আর থেকে এর দিকে। তাহলে এই আর এ কারেন্টটা কি হবে? এটা খুবই সোজা, আই আর এ কারেন্টটা কি হবে? স্যার এখানে আইআর এর কারেন্টটা হচ্ছে এটা আমার আইএডি যেটা হ্যাঁ, বেরোলো। কি করে পেলাম? জাস্ট আমি একটা মানে এমনি জিজ্ঞেস করছি তোমাদের, কি করে পাবো বলো তো? এটা কি করে প্রুভ করতে পারো তোমরা? দেখো এই যে এ পয়েন্টটাতে, স্যার এই পয়েন্টটাতে যদি আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করি হুম। তাহলে যেটা ঢুকছে সেটাই বেরোবে। তাহলে স্যার আর এ সেটাই বেরোচ্ছে হ্যাঁ Yes, sir. হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? তাহলে এটা এটা খুবই সোজা। হ্যাঁ, এবারে বি পয়েন্টে যদি আমরা কেসিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা কি পাবো? তার আগে বলে নি যে এই কারেন্ট গুলো কি। তাহলে এই লাইন কারেন্টটা তাহলে আমরা কি নাম দেবো? বি থেকে ওয়াই এর দিকে, ওয়াই থেকে বি এর দিকে যেটা যাচ্ছে, তাহলে আই ওয়াই বি নাম দিই। আইওয়াইবি আর এখানে বি থেকে সির দিকে যেটা যাচ্ছে তাহলে আইবিসি। তাহলে এখানে একটা কনফিউশন হতে পারে, দুটো নামই আইবিসি, এই নাম দুটোকে একটু চেঞ্জ করতে হবে। কি বুঝতে পারছো কি? দেখো এখানে একটা আইবিসি, আবার এখানে একটা অলরেডি আইবিসি রয়েছে। হ্যাঁ স্যার ওই এই দুটো মানে দুটোতেই যেহেতু এটা বি বি টার্মটা কমন, সেই জন্য এই কনফিউশনটা তৈরি হচ্ছে। তাহলে আমরা কি করতে পারি? আমরা এগুলোকে সব প্রাইম একটা নামটা চেঞ্জ করার জন্য, জাস্ট, আর কিছু না। এবার ঠিক আছে। লাইনের হ্যাঁ, টার্মিনাল গুলো নাম আমি একটু চেঞ্জ করে দিলাম, প্রাইম দিয়ে দিলাম, আর প্রাইম, ওয়াই প্রাইম আর বি প্রাইম। ঠিক আছে, তাহলে এইবার বলো, এবার আমরা যদি বি তে কেসিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি পাবো? কোন কোন কারেন্ট ঢুকছে, কোন কোন কারেন্ট ওয়াই ড্যাশ বি বেরোচ্ছে? পাবো, আর একটা হচ্ছে ঢুকছে স্যার ওখানটা আই ওয়াই ড্যাশ বি যেটা ঢুকছে। ঢুকছে কি? আই ওয়াই ড্যাশ বি। আর আই ওয়াই আর কেউ ড্যাশ বি আর কেউ ঢুকছে না? ভালো করে দেখো। আর স্যার যেটা ঢুকতে হবে আইএডিটা আই এডিটা এই যে এই ডি পয়েন্টে এসে দুপাশে এডিটা হাফ হাফ হয়ে যাবে, যেহেতু ওটা সেন্টার দুপাশে পয়েন্টে ভাগ হচ্ছে, রয়েছে। ওটা বাই 2 হবে। তাহলে ওটাও ঢুকছে। আইসিডিটাও ঢুকবে না। হ্যাঁ না, আইবিসিটা হচ্ছে বেরোবে ওখান থেকে, মাইনাস হবে ওটা। আইবিসিটার অ্যারোটা দেখো কোন দিকে, বির দিকে ঢুকছে না ভি থেকে বেরোচ্ছে আইবিসিটা? বি থেকে বেরোচ্ছে স্যার। তাহলে মাইনাস। ভি থেকে যদি বেরোয় তাহলে মাইনাস, আর ভি থেকে ঢুকলে প্লাস। তাহলে এখান থেকে আমরা এই লাইন কারেন্টটা কিভাবে পাবো? আইবিসি বিসি মাইনাস হাফ আইএডি, হাফ আইএডি। তাহলে হলো এইটা একটা, এটা একটা, দুটো হয়ে গেল। এবার থার্ড হচ্ছে সি তে যদি আমরা কেসিএলটা অ্যাপ্লাই করতাম, সি তে যদি কেসিএল অ্যাপ্লাই করি সি পয়েন্টে, তাহলে সি পয়েন্টে কোন কোন কারেন্ট ঢুকছে, কোন কোন কারেন্ট বেরোচ্ছে? আগের মতোই ঠিক। সি পয়েন্টে স্যার তিনটেই তো ঢুকছে স্যার। তাহলে তিনটেই ঢুকছে, তাহলে তিনটেই প্লাস।
তিনটেই প্লাস, তিনটে যদি ঢোকে তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি লাইন কারেন্টটা দরকার, মানে আই বি প্রাইম সিটা দরকার। তাহলে সেটার এক্সপ্রেশন কি হবে? মাইনাস আইবিসি minus half of IN. So these are the expression of the line current. So you should remember. So one is this, another is this, another is this. So these are the three line currents. এবার এই তিনটে লাইন কারেন্টের এক্সপ্রেশন এমনই যে তিনটে লাইন কারেন্টকে ব্যালেন্স করাটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। এক্সপ্রেশন দেখেই বুঝতে পারছো। হ্যাঁ স্যার। ইনফ্যাক্ট তোমার আইওয়াইবি মানে টিজার কারেন্টটা ছেড়েই দাও, যদি তুমি মেইনেরও দুটো পার্টের কারেন্ট দেখো তাহলেও ঠিকঠাক ব্যালেন্স হবে না। সেটাও আনব্যালেন্স। কেন একটা ছেলে মাইনাস আর একটা কারেন্ট গিয়ে প্লাস হয়ে গেল, সেটাকেও ব্যালেন্স করাটা ডিফিকাল্ট। সুতরাং ব্যালেন্সিং এর সম্ভাবনাটা ছেড়ে দাও। So these are the line currents. Okay, now we'll go for a problem. Okay, so let me take a problem from the book. You can expect one problem for spot connection in your exam. Okay, so that is most common one. Scott connected transformer supply two single phase loads at 110 volts. The load across teaser secondary is 880 kilowatt at unity power factor and that across the main secondary to 20 kilowatt, but the power factor here not unity, it is 0.8 PF lagging. Okay, for a three-phase input voltage of 11 kV, calculate the my machine is giving the noise because its fan of the processor is not working. Okay, just a minute. It has hanged. Okay, so though you can write down the calculate the primary line currents. Calculate the primary line currents.
Okay, so this is the whole problem. How do we proceed? First, we'll find out the currents at the secondaries. কারেন্ট গুলো বের করতে হবে স্যার, মানে হ্যাঁ, সেকেন্ডারিতে secondary মানে side. আই স্মল এডি। প্রথমে তাহলে আমাদের বার করতে হবে আই স্মল এডি আর আই স্মল বিসি, এগুলো হচ্ছে টিজার সেকেন্ডারি কারেন্টস, তাই না? হুম। প্রথমটা হচ্ছে টিজার সেকেন্ডারি কারেন্ট আর নিচেরটা হচ্ছে মেইন সেকেন্ডারি কারেন্ট। তাহলে আই এডিটা কি হচ্ছে? এইটটি amps, 8 অ্যাম্পিয়ার 80 amps, sorry 8 amps, 8 8 amps. না না কিলোওয়াট আছে স্যার, 80 into 1000, কত বলো? 8000 হচ্ছে স্যার, 8000 amps. আর আই বিসি আচ্ছা, দিস ইউ টেক নট 9230 9230 9000, মানে এটা 230 ও, কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না তো। কি করে বার করলে বলো? তাই তো? 9 এটা করলে 9230 হচ্ছে। আমি তো বুঝতে পারছি না কি করে না হচ্ছে। এটা 9230 হচ্ছে নাকি? স্যার 1600 হচ্ছে, সরি না স্যার 1600 কি করে ভুলে হচ্ছে? গেছি। 2500 এক মিনিট স্যার, 2500 হচ্ছে। 2500 হতে পারে, 2000-এর একটু বেশি হবে, 0.8 দিয়ে 2000-কে ডিভাইড করলে তার চেয়ে একটু 2000-এর একটু বেশি হবে। সেটা কত হবে সেটা দেখো, 2500 হচ্ছে। এটা কাছাকাছি হতে পারে, আমার কাছে 2500 নেই, কিন্তু সেটা হতে পারে। তবে এর সাথে একটা অ্যাঙ্গেলও জড়িত থাকবে। যদি এটা ভেক্টর বলি, তাই না? তাহলে এইটা 90 ডিগ্রিতে হতেই পারে, কিন্তু হুম। এইটার একটা অ্যাঙ্গেল থাকবে। কত হবে সেই অ্যাঙ্গেলটা? তাই cos ইনভার্স 0.8 করো না, তাহলেই হয় 36 না কত একটা। You don't have calculator? 36.8 যাই হোক, 8 60 ডিগ্রি, 64 ডিগ্রি। P 64 ডিগ্রি, 0.8 টাকে cos ইনভার্স করলে 64 হচ্ছে। 36.86 না 36.8। স্যার আমার তাহলে এটা ভুল হচ্ছে, ক্যালকুলেটর যাই হোক, সমস্যা হচ্ছে। তাহলে এইটা 90 ডিগ্রি কেন লিখলাম বলতে পারবে? তো এখানে তো ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর। তার কারণ হচ্ছে ওটা তো ভোল্টেজের জন্যই অলরেডি ও 90 ডিগ্রিতে লিড করে আছে, বুঝতে পেরেছো? সেই জন্য আই এডিটা অলরেডি, তাহলে এটা যদি আমার রেফারেন্স হয়, এই যে ভি এডিটা, ভি বিসিটা যদি আমার রেফারেন্স হয়, ভি স্মল বিসিটা যদি রেফারেন্স হয়, আর ভি এডি, তাহলে আই এডিটা ওদিকে আছে, আর এটা হচ্ছে আই বিসি, যার ভ্যালুটা এসছে
আর এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 36.8। এই হচ্ছে ব্যাপার। এই আপাতত আমরা সেকেন্ডারি কারেন্ট গুলোকে বার করতে পারবো। এবার প্রাইমারি কারেন্ট গুলো বার করতে হবে। প্রাইমারি কারেন্টের ফর্মুলা তো তোমাদের বলেই দিয়েছি। আইএডিটা কি 1.155 ইন্টু আই স্মল এডি ইন্টু N2/N1। তো এখানে N2/N1 মানে হচ্ছে ভোল্টেজ রেশিও হতে পারে, তাই না? তাহলে আই স্মল এডিটা কি 8000, N2/N1 কি করে পাবো? 110 ডিভাইডেড বাই কত? 11 কেভি, তাই না? 110 divided by 11 kb. হ্যাঁ, তাহলে কত হচ্ছে? 92.4 হ্যাঁ, 92.4 92.4। 92.4 হ্যাঁ স্যার। অ্যাঙ্গেলটা একই থাকবে। সিমিলারলি ক্যাপিটাল বিসি প্রাইমারি মেন প্রাইমারি ফেজ কারেন্টটা হচ্ছে সিম্পল আইবিসির সাথেই N2/N1 হবে। এই ফর্মুলাটা আমরা লিখেইছি, তাই না? তাহলে এটা হচ্ছে 2500, তার সাথে ওই 1/100 হবে। করে ফেলো সবাই। 25 অ্যাম্পিয়ার হুম। 25। দেখো ভিডিও কল কর। কি আবার ভিডিও কল করবে? ওটা 6-8 হবে, 8-6 হবে তো। তো যাই হোক 86। ওকে, তাহলে হলো। এবার হচ্ছে লাইন কারেন্ট গুলো। কি কি লাইন কারেন্ট আছে? এই একটা লাইন কারেন্ট, সেটা কি হবে? সেটা তো আমরা জানি যে যেটা আছে সেটার সাথে সমান হয়ে যাবে। এটা তো আমাদের বার করার কিছুই নেই, তাই না? আরেকটা লাইন কারেন্ট, সেটা কি? না, এটা ছিল ওয়াই প্রাইম, কি ছিল যেন একটা, সবাই করো। কি হলো আমাদের? তাহলে এই লাইন কারেন্টটা কি হবে? আইবিসি। আইবিসি মানে হচ্ছে 25 মাইনাস হাফ অফ আইএডি। হাফ অফ আইএডি মানে কত? হাফ ইন্টু 92.4 উইথ অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি। এটা করে ফেলতে হবে। রেক্ট্যাঙ্গুলার, পোলার টু রেক্ট্যাঙ্গুলারে নিয়ে গিয়ে করতে হবে। আর লাস্টের এটা হচ্ছে তোমার বি প্রাইম সি, এটা ছিল মাইনাস 25 36.86 ডিগ্রি মাইনাস হাফ অফ, এটা সেম থাকবে 90 ডিগ্রি। এই দুটো সামেশন করে ফেলো। So these are the three line currents যেটা আমাদের এখানে চেয়েছে। একটা এইটা, একটা এখানে হবে, আর একটা এখানে। কুইক।
So I'm giving you 3 minutes time. I will ask you randomly. আমি randomly জিজ্ঞেস করবো কে কি করছে আমি দেখবো। I'm just giving you 3 minutes time. It's 9 now. It is 7:34. So 7:37 I will ask. হয়েছে কারো? Sir, I y dash beta will be 64.38 at an angle দাঁড়াও, minus এক minute. 71. দাঁড়াও। আচ্ছা, সৌমেন বিশ্বাস। সৌমেন বিশ্বাস। সৌমেন বিশ্বাস is absent. I will assume. নেক্সট হচ্ছে মোনালিসা ব্যানার্জি। Yes, sir. What is the answer? Minus 21.2 angle 40 degree. কোনটা? Sir, I y dash b. মাইনাস 21.2 angle 40. প্লাস 40। হ্যাঁ। Okay. So is it okay for all? Is it the correct one? No, sir, আমার আলাদা হলো sir 64.38 at an angle minus 71.89. So this is the wrong answer then. তো ওটা যেটা বলছে ওটা স্যার হচ্ছে কি ওই a plus ib ফর্মে বলছে, এটা অ্যাকচুয়ালি কনভার্ট করতে হবে r থিটাতে। স্যার আমার এসে 61.7 মাইনাস অ্যাঙ্গেল 68.8 ডিগ্রি। 60 61.7 হুম অ্যাঙ্গেল মাইনাস 68.8 ডিগ্রি। is it correct? আমারটার সাথে তো ম্যাচ করছে না একটু, আমার ভুল হতে পারে, ক্যালকুলেটরে ওটাই দিল স্যার।
64.38 আসছে, অ্যাঙ্গেলটা 71 ডিগ্রি মাইনাস। একটা প্রবলেম এতজনের এত রকম কি করে আসছে আমি তো বুঝতে পারছি না। যেখানে ক্যালকুলেটরে ডাইরেক্ট ফেললে এটা হয়ে যায়, কি করে এত রকম অ্যান্সার হচ্ছে? এরম যদি হয় তাহলে পরীক্ষার অবস্থা তো ভীষণ খারাপ। হ্যাঁ, অথচ পরীক্ষার খাতা পাবো সবার সেম অ্যান্সার। ওকে, সৌরভ মাঝি, সৌরভ Yes, মাঝি, sir. Yes, sir. বলো আই বি প্রাইম সিটা কি, কত হচ্ছে? স্যার ওটা ক্যালকুলেশন করছি আমি। এখনো করছো মানে? স্যার আগেরটা স্যার আমার মিলছে না, মানে যে অ্যান্সার গুলো বলছে মিলছে না। শুভজিৎ নস্কর, স্যার সেকেন্ডটা করছি। কেউ এতক্ষণ কিছু করোনি যে 3 মিনিট দিলাম? একটা মানে এই সিম্পল ক্যালকুলেটরে করতে এত সময় লাগে? স্যার সেকেন্ডটা বেরিয়েছে বলবো, বল। 131.44, অ্যাঙ্গেলটা -115.46। 100 অ্যাঙ্গেলটা 131.44 আর অ্যাঙ্গেলটা -115.46। মাইনাস 115.46, 115.46। is it correct for all? All you are getting this answer? So let me check. So we have current IAD here, that is 92. Okay, and IBC is quite less compared to IAD, so better to draw IBC with only this much. So this is IBC because it is around 25 and IED is almost 92.4. Now if I want to calculate y prime b, so I have to negate it with the half of this. So suppose this is the half of this and we have to take the negative of that. So this is the negative of that. So this is, we can write half of IAD minus half of IAD. এবার এইটার সাথে একবার এটার যোগ হবে আর একবার ওটা মাইনাসের যোগ হবে। তাহলে এইটার যদি আমি এটা যোগ করি তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এখানে আই ওয়াই প্রাইম বি, মানে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হতে পারে? এই অ্যাঙ্গেলটা 60 ডিগ্রির কাছাকাছি হতে পারে বা 70 ডিগ্রির কাছাকাছি হতে পারে। যেটা এখানে আমরা দেখছি এরকম একটা কাছাকাছি কোনো একটা অ্যাঙ্গেল আসবে, মাইনাস, অবশ্যই এটা মাইনাস অ্যাঙ্গেল। এটা হচ্ছে আমার রেফারেন্স, এখান থেকে এটা নেগেটিভ হচ্ছে। আরেকটা হবে কি, আরেকটা হবে এইটা মাইনাস হাফ আইএডি, কিন্তু এইটাকে আবার উল্টাতে হবে, ওটা হচ্ছে মাইনাস হাফ আইএডি আবার মাইনাস আইবিসি। তাহলে এটা হচ্ছে আমার মাইনাস আইবিসি, এটার সাথে আবার এটাকে অ্যাড করতে হবে, তবে আমি এই ফেজারটা পাবো।
এই যে আমার থার্ড যে লাইন ভেক্টর সেইটা পাবো, এটাকে আমরা বলছি আই বি প্রাইম সি। তো অ্যাঙ্গেলটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে 90 ডিগ্রির চেয়ে একটু বেশি হবে, তার মানে হতে পারে এটা 115 ডিগ্রি হতে পারে, অস্বাভাবিক কিছু না। হুম, তবে ভ্যালু অনুযায়ী আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে এই ভ্যালুটা অনেক বেশি এসছে এই ভ্যালুটার রেসপেক্ট। আপাতভাবে দেখে মনে হচ্ছে, ভেক্টর দেখে যেটা মনে হচ্ছে যে আই ওয়াই প্রাইম বিটা আই বি প্রাইম সি এর চেয়ে বেশি হবে, যেখানে এটা উল্টো এসছে। ইউ জাস্ট চেক ইট। স্যার স্যার আই ওয়াই বিটা হচ্ছে রিক্যালকুলেট করলাম 64.4 অ্যাঙ্গেল মাইনাস 72 ডিগ্রি। হ্যাঁ স্যার ওটাই আসছে আর আমার। আই 60 64.38 4 হ্যাঁ 64.3 বা 4 অ্যাঙ্গেল মাইনাস 72 ডিগ্রি। হ্যাঁ ওই 71. ওকে, তাহলে এটা 72। আমি বললাম যে এটা 70 এর কাছাকাছি আসতে পারে, 72 আর আই বি ড্যাশ থিটা স্যার 37.1। 37.1। হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল মাইনাস 122.67। 122.67। তো 67 অ্যাঙ্গেলটা মোটামুটি এখানে কাছাকাছি গেছে, যেটা আমি বলেছিলাম, যেটা 190 বেশি আছে, তাহলে 122 ডিগ্রি হতেই পারে। আর ভ্যালুটা হচ্ছে 37, মানে কম আসছে। দেখো একটু আগে এটা অনেক বেশি আসছিল 131, কিন্তু ফেজার দেখে ভেক্টর দেখেই বুঝতে পারবে যে আই ওয়াই বি প্রাইমটা আই বি প্রাইম এর চেয়ে বেশি হতে হবে। তাহলে আলটিমেটলি এই ভেক্টরটা তোমাদের আঁকতেই হবে। তো যেহেতু কোয়েশ্চেনে বলা আছে, যদি নাও বলা থাকে তাহলে এঁকে নেবে, কেননা সেটা তোমাদের ক্রস চেকের কাজ করবে, যে তোমরা যে ভ্যালু গুলো পেলে ঠিকঠাক পেলে কিনা, কিছুটা ক্রস চেকের কাজ করবে এই ফেজার ডায়াগ্রাম। বুঝে গেল? তাহলে দিস আর দ্য রাইট অ্যান্সার্স। ওয়ান ইজ দিস। I assume that these are the right answers. Okay. Okay then. So we'll stop the class here because you need some time for preparation for the next exam. So if you have any question, you can ask me. Otherwise, I will end the class. Any question? No? Okay. Thank you then.